Good morning, children. Good morning, Miss. Welcome to today's class. Standard 8, Term 1, Unit 1, Hobby. Turns a successful career. What is your hobby? Hobby is an activity that we do in our free time. Yes, you are right. What is the girl doing in this picture? The girl is drawing. Yes, she is drawing. Do you like drawing? Yes, Miss. These are my drawings. Wow, it looks so nice. Well done. Keep it up. Thank you, Miss. What is the man doing? The man is cooking. Will you like doing it? Why? I like cooking because I love to eat. Very nice. What are the benefits of taking up cycling as a hobby? Cycling is also an exercise. Yes, it is a very good exercise to our body. What is she doing? The girl is planting saplings. Yes, gardening is one of the hobbies. Section 1, Reading. Once there was a boy named Mani. He was studying at the school in his village. He found it difficult to read and write. His grandfather noticed it and helped him by reading bedtime stories. Gradually, he started reading on his own. Now, he not only enjoyed reading but also has started writing his own stories. Let us read an essay written by Mani. This paragraph is about a boy named Mani. ஒரு மணி அப்படின்ற ஒரு பையன் இருந்தார். அவர் ஒரு ஸ்கூலில் படிச்சுட்டு இருக்காரு. அவரோட வில்லேஜில் உள்ள ஸ்கூலில் அவருக்கு எழுதவும் படிக்கவும் கொஞ்சம் சிரமம் இருந்தது. அதை பார்த்து அவங்க கிராண்ட்ஃபாதர் அவருக்கு நிறைய ஸ்டோரிஸை ரீட் பண்ணி சொன்னார். ஸோ அப்படி ரீட் பண்ண அவருக்கு நிறைய ரீடிங் ஹேபிட் டெவலப் ஆச்சு. அந்த ரீடிங் ஹேபிட் லீட்ஸ் டு ரைட்டிங் ஆல்சோ. அதனால அவர் இப்போ நல்லாவும் ரைட்டிங் ஆல்சோ நல்லா பண்ண ஆரம்பிச்சாச்சு. அவர் ஓனாக நிறைய ஸ்டோரிஸ் எழுதியிருக்காரு. இப்போ நம்ம படிக்க போகிற எஸ்ஸே கூட மணி எழுதின எஸ்ஸே தான். Now, hobbies are the activities that we do in our spare time. Hobbies are unique to people. What is meant by spare time? Free time. Yes, you are right. நம்ம ஃப்ரீ டைமில் செய்கிற ஆக்டிவிட்டீஸை தான் நம்ம ஹாபீஸ்னு சொல்கிறோங்க. ஹாபீஸ் ஆர் யூனிக். அது வந்து எல்லாருக்கும் பொதுவாக இருக்காது. இட் இஸ் ஸ்பெசிஃபிக் டு எவ்ரி ஒன். ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் ஒரு ஹாபீஸ் இருக்கும். Here, some like gardening, a few like photography, many have book reading as their hobby, while other hobbies are swimming, stamp collection, playing video games and many more. So what are the hobbies mentioned here? Gardening, photography, reading, swimming, stamp collection, play video games and many more. Yes, you are right. People have hobbies not only to pass their free time but also to do something useful. ஹாபீஸ்னா நம்ம ஃப்ரீ டைம் எப்படியோ நகர்த்துற ஒரு விஷயமா வச்சுக்க கூடாது. அதை நம்ம யூஸ்ஃபுல்லாகவும் செய்யணும் அப்படின்னு மணி சொல்றாரு. ஹாபீஸ் ஹெல்ப் பீப்புள் லேர்ன் நியூ திங்ஸ். என்ன யூஸ் அப்படின்னா ஃப்ரம் ஹாபீஸ் வி ஷுட் லேர்ன் நியூ திங்ஸ். Relax after a tiring day. It is a relaxation activity and to energize their body and mind. It gives energy to our body and mind. Same is the case with me. I love writing, so it is my hobby. So here Mani states that his hobby is writing and he loves writing. Whatever you like to do, make it a hobby. These are the words by Warren Buffett. நம்மளுக்கு என்னெல்லாம் செய்யணும்னு ஆசையாக இருக்கும் அதை நம்ம ஹாபியாக மாற்றிக்கணும் அப்படின்னு வாரன் பஃபட் சொல்லியிருக்காங்க.
Writing is a unique hobby. So in the last paragraph also we have seen this. It is a unique hobby. Because most people don't want to exhaust themselves in their spare time. இப்போ நம்ம ஸ்பேர் டைம்லையும் டைமை வேஸ்ட் பண்ண வேணாம், எதுவும் வந்து செஞ்சு டயர்டாக வேணாம் அப்படின்னு நிறைய பீப்புள் நினைப்பாங்க. மெனி ஃபீல் தட் ரைட்டிங் இஸ் டஃப். நிறைய பீப்புளுக்கு ரைட்டிங்ன்ற ஹாபியை சூஸ் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப டஃப்னு ஃபீல் பண்ணுறாங்க. பட் ஐ டு நாட் திங்க் ஸோ. பட் மணி அப்படின்னு நினைக்கல. I feel writing is like painting our voice. ரைட்டிங்ன்ற ஹாபியை அவர் எதோட கம்பேர் பண்ணுறாரு அப்படின்னா நம்ம வாய்ஸ் பெயிண்டிங் அவர் வாய்ஸோட கம்பேர் பண்ணுறாரு. when I get up free time, I pick a pen and a notebook and start painting my ideas in words. ஸோ எப்போல்லாம் மணிக்கு ஃப்ரீ டைம் கிடைக்குதோ அப்போல்லாம் அவர் என்ன பண்ணுவாராம், பென் அண்ட் நோட் புக் எடுத்து எழுத ஆரம்பிச்சிடுவார். ஸ்டார்டட் ரைட்டிங். என்னென்னலாம் எழுதியிருக்காரு பாருங்க. ஐ ரைட் ஸ்டோரிஸ், போயம்ஸ் அண்ட் சம்டைம்ஸ் அபவுட் மை ஃபீலிங்ஸ். அவர் வந்து நிறைய போயம்ஸ் எழுதியிருக்காரு, ஸ்டோரிஸ் எழுதியிருக்காரு. அவர் என்னெல்லாம் நினைக்கிறாரோ அதெல்லாம் அப்படியே ரைட்டிங்கில் கொண்டு வந்துடுவார். மை மைண்ட் ரிலாக்ஸஸ் when I pour my thoughts as words. So writing energizes me. இப்போ அவர் நிறைய மைண்டில் வச்சுருக்க எல்லா தாட்ஸையும் அவர் ரைட்டிங்கில் கொண்டுட்டு வந்துட்டாரு அப்படின்னா அவர் வந்து ரொம்ப ரிலாக்ஸ்டாக ஃபீல் பண்ணுறாரு. அவருக்கு நிறைய எனர்ஜியை கொடுக்குது. இஸ் இட் கிளியர்? எஸ் மிஸ். when I write things, my imagination is at its best. ஆத்தர்ஸ், ரைட்டர்ஸ் எல்லாருக்குமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இமேஜினேஷன் வந்து ஹை லெவலில் இருக்கும். தே ஹாவ் வெரி கிரேட் இமேஜினேஷன் பவர். ஸோ லைக்வைஸ் மணி ஆல்சோ ஹாஸ் அ வெரி கிரேட் இமேஜினேஷன் பவர். ஐ இமேஜின் அ வேர்ல்ட் வித் மேஜிக் அண்ட் மேஜிஷியன்ஸ். அவர் ஒரு வேர்ல்டில் அவர் இமேஜின் பண்ணியிருக்க வேர்ல்டில் யாரெல்லாம் இருப்பாங்க அப்படின்னா மேஜிக் இருக்கும், மந்திரம் இருக்கும், மந்திரவாதிகளும் இருப்பாங்க. where I can fly and birds can talk. அங்கே persons கூட fly பண்ணலாம். even money can fly in that imaginational world. birds வந்து talk. birds can talk. writing helps me completely immerse into that world. ஸோ அவர் எழுத ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சுன்னா அந்த வேர்ல்டுக்குள்ளே அப்படியே மூழ்கிடுவார், இம்மர்ஸ் ஆயிடுவார். Sometimes I sit with small children and entertain them with these stories of mine. அவருக்கு ஃப்ரீ டைமில் ரைட்டிங்லாம் முடிச்சுட்டு ரொம்ப ஃப்ரீயாக ஃபீல் பண்ணுறப்ப அவங்க நெய்பர்ஹுட்டில் உள்ள எல்லா சில்ட்ரனையும் கேதர் பண்ணி அங்கே உட்காந்துட்டு அவர் ஸ்டோரி சொல்ல ஆரம்பிப்பார். அவரோட ஸ்டோரிஸை நிறைய நரேட் பண்ணுவார். The happiness of their faces makes me to write more and better. ஸோ இவர் ஸ்டோரி நரேட் பண்ணும்போது அந்த சில்ட்ரனோட ரியாக்ஷன்லாம் பார்த்துட்டு அவங்க ஃபேஸஸை ரீட் பண்ணி அந்த ஹாப்பினஸை பார்த்துட்டு அவர் இன்னும் கொஞ்சம் நல்லாவும் எழுத ஆரம்பிப்பாராம். ஆல்தோ ரைட்டிங் இஸ் ஜஸ்ட் அ ஹாபி ஃபார் மீ, yet it is very beneficial. இவருக்கு வந்து ரைட்டிங்கிறது ஒரு ஹாபியாக இருந்தாலும் அவருக்கு நிறைய பெனிஃபிட்ஸையும் கொடுக்குது. என்னென்ன பெனிஃபிட்ஸ்னு பார்க்கலாம். இட் ஓப்பன்ஸ் my mind to think beyond the little things with a broader mind. It makes his thinking in a broader way. It makes me more passionate about my life. He loves his life more than anything. It makes me learn new things and enjoy every moment of my life. He enjoys his every moment of life through his hobby of writing. Okay? Okay, miss. Writing is easy. All you have to do is cross out the wrong words. These are the words of Mark Twain. ரைட்டிங் வந்து ரொம்ப ஈஸி. எப்போ அப்படின்னா நம்ம ராங்காக வேர்ட்ஸ் எழுதியிருந்தோன்னா அதை கிராஸ் அவுட் பண்ணிட்டு எழுதிட்டே போயிட்டுருக்கணும் அப்படின்னு மார்க் ட்வைன் சொல்லியிருக்காங்க. மை ஹாபி ஹெல்ப்டு மீ இன் ஸ்கூல் டூ. அவருக்கு ஸ்கூல்லையும் இந்த ரைட்டிங் ஹாபி வந்து ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணுச்சு. when I started writing things, I was unable to describe them accurately. So first startingல when he started to write, it was difficult for him to describe
the things accurately. With time, my experiences helped me think of new ideas, and this made me a good writer. After some practice, சொல்லுவாங்களே ஒரு proverb, practice maketh a perfect man. So likewise, ப்ராக்டிஸ் ஆக ஆக அவர் என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டார், அவரோட ரைட்டிங்கில் நிறைய நியூ ஐடியாஸ், எவ்வளோ அக்யூரேட்டாக திங்ஸை டிஸ்கிரைப் பண்ணணும் எல்லாமே தெரிஞ்சுக்கிட்டு நிறைய இன்னோவேட்டிவாக நிறைய எழுத ஆரம்பித்தார். ஸோ தட் ஹேபிட் மேட் ஹிம் அ குட் ரைட்டர். ஸோ ஹியர் டூ யூ நோ ஒரு ஃபேக்ட் கொடுத்துருக்காங்க. த ஃபார்மர் சீஃப் மினிஸ்டர் ஆஃப் தமிழ்நாடு மிஸ்டர் C.N. அண்ணாதுரை, எல்லாருமே நம்ம கேள்விப்பட்டிருப்போம். ஹீ இஸ் அ வெரி ஃபேமஸ் chief minister as well as a writer, had the hobbies of reading and writing. எப்போலாம் அவருக்கு ஃப்ரீ டைம் கிடைக்குதோ அப்போலாம் அவர் எனி டைமும் ரீடிங்கும் ரைட்டிங்கும் தான் பண்ணிட்டு இருப்பாராம். He wrote many books, stories, plays, thought provoking articles. சிந்தனையை தூண்டக்கூடிய ஆர்டிகல்ஸ் வந்து நிறைய எழுதியிருக்காரு. சினி டயலாக்ஸ்லாம் நிறைய எழுதியிருக்காங்க. which have contributed to reformation of society as we know it today. நிறைய மறுமலர்ச்சியை ஏற்படுத்தியிருக்கு இந்த சமுதாயத்தில். அவர் எழுதின நிறைய டயலாக்ஸ், நிறைய சிந்தனைகள் எல்லாமே இந்த சொசைட்டியை நிறைய மாற்றிருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஒன்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இவங்க கிட்ட ஒரு கொஷின் கேட்டாங்க. ஒரே வேர்டு வந்து 3 times கிட்ட வர மாதிரி, தொடர்ந்து கண்டினியூஸாக 3 words வர மாதிரி ஒரு சென்டென்ஸ் சொல்லுங்க அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. இவர் சடனாக டக்குன்னு சொன்னார். என்ன அப்படின்னா, a sentence should not end with because is a conjunction அப்படின்னு சொல்லி டக்குன்னு இம்மிடியேட்டாக பதில் சொன்னாராம். அப்படின்னா அவர் எவ்வளோ அப்டேட்டாக இருக்கணும், எவ்வளோ கரண்ட்டில் அவளோட நாலேஜ் வச்சுட்டு இருந்துருக்கணும் அப்படின்னு பாருங்க. ஸோ அந்த ஸ்பான்டனிட்டிக்கு காரணம் வந்து அவரோட ரீடிங் அண்ட் ரைட்டிங் ஹேபிட் தான். Now I look out for things which I was not able to see before. இப்போ முன்னாடி அவர் இந்த ஹாபீஸ் ரீடிங்கும் ரைட்டிங்கும் அவரோட ஹாபீஸாக எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி அவர் திங்ஸ் பார்த்த சில பொருட்களை பார்த்த பார்வைக்கும் இப்போ அவர் பார்க்கறதுக்கும் நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கு. Hence I can describe things better in my stories. ஸோ அதனால அந்த திங்ஸ் எல்லாம் நல்ல விதத்தில் அவர் பெட்டராக எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுறாரு. I feel no problem with writing English essays or stories as it is my hobby. ஈவன் அவர் இங்கிலீஷில் எஸ்ஏஸ் ஸ்டோரிஸ் எழுதுறதுக்கு கூட அவருக்கு எந்த ஒரு ப்ராப்ளமும் இல்லையா, பிகாஸ் இட் இஸ் ஹிஸ் ஹாபி. To become a better writer, I spend time on learning how to write in different forms like fiction and non-fiction. Ma'am, what is mean by fiction? Fiction means imaginary stories, not real stories. கற்பனை கதைகள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. It is important to always learn and improve our hobbies. நம்ம ஒன்றை ஹாபியாக செலக்ட் பண்ணுறதுலோட நம்மளோட ஒர்க் முடிஞ்சிடாது. அதை நம்ம இம்ப்ரூவைஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும், அதுலேருந்து நம்ம லேர்ன் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. Who knows, one day I could be a writer like R.K. Narayan. Here Mani wishes to become a writer like R.K. Narayan. Do you know R.K. Narayan? He is a very famous novelist. He wrote many works like Malgudi Days, Coolie, The English Teacher. Likewise, he wrote many novels. He won many awards like Padma Bhushan, Padma Vibhushan awards. So, like him, also Mani wanted to become a great writer. Is it clear? Yes, miss. Okay. Now these are the new words in this lesson. Unique. Unique means uncommon, distinctive. Exhaust, tire out. Energizers, give energy. Passionate, intense, heartfelt. மனதார விரும்புகிற விஷயம். Accurately means exactly. Fiction, imaginative writing. கற்பனை கதைகள்னு சொன்னோம் இல்லையா, அதான். Now try to answer these questions. Mani imagined a world with magic and magicians. Yes, you are right.
When Mani starting writing things, he was unable to describe them accurately. Yes, very good. Mani feels writing is like painting the voice. Yes, you are right. Well done, children. Thank you. Thank you, Miss.